Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден, кое што вечерва ќе биде малку поразлично од вообичаените. Имено на место оние рубрики кои што сте навикнале да ги гледате во нашата емисија, вечерва ќе ви понудиме нешто сосема друго, прилози кои се однесува на активностите и настаните кои што се случува во нашиот убав Охрид по повод големиот христијански празник Богојавление Водици. Најнапред ќе започнеме со она што предизвика навистина големо внимание, концертот на Желко Јоксимовиќ во спортскиот рекреативен центар Билјанини извори во Охрид. Имено поголемиот концерт и незаборавен за неговите обожаватели, кој што Желко Јоксимовиќ го одржа во август минатата година. Тој повторно благодарение на локалната самоуправа на општина Охрид пееше на голема радост на сите негови фанови и следбеници на неговата музика. И не само што пееше, туку можам да ви кажам дека направи навистина фантастичен концерт, а публиката пееше заедно со него и на македонски и на српски јазик, значи од почетокот до крајот. Што Желко кажа ексклузивно за Нов ден и за телевизија ТВМ, ќе чуете во следните минути. Желко, најпрво ја сакам да ти се благодарам за прекрасниот концерт на кој што присуствува пред малку. Не само што салата беше преполна, него и атмосферата беше супер, сите беа расположени и пеа. И морам да ти кажам дека и после, значи колку час и половина, два пеење, ти изгледаш супер. Да, два. Дали си уморен или не? Во секој случај одлично, меѓутоа изгледаш супер, воопшто не си уморен или како се чувствуваш? Данас смо путували едно 6,5 сати и nije uopšte problem, mislim ja, kada je publika, da kažem, pozitivna, ja uživam u koncertu i ne samo ja, nego ceo moj bend koji je iza mene. Potpuno smo spremni uvek za, da kažem, dobre koncerte i program nam je, videli ste sami, malo raznolik, pogotovo kada se naiđe na ovako dobru atmosferu kao što je ovde u Makedoniji, u Ohridu, da publika sve vreme koncerta peva sa vama. To je ono što ja volim i onda ja ubacim nekako malo promenim repertoar, iskočim iz klišeja i kako što sve da napravite, ne, ili ne? Pa da, evo, ovo su pesme, recimo neki... Da li bе planirani? To je makedonski blok, da li беше planiran? Pa nije planiran. Беше spontano? Spontan, normalno i naravno doveo sam mog pulena iz X Faktora, Danijela Kajmakovskog, koji je tu iz Struge, blizu Ohrida. I mislim, on je zaista fantastičan jedan momak koji je, da kažem, za kratko vreme dobio velike simpatije, ne samo ljudi iz Makedonije jer je on odavde, nego ljudi iz Srbije, iz Bosne, iz Republika ex-Jugoslavije i pred njim je blistava karijera, samo ukoliko bude onako staložen, ukoliko bude pametan, mislim da je na pravom putu da postane velika zvezda. Sluša svojot mentor, ne? Ukoliko sluša mene, postaće stvarno velika zvezda. Evo, videli ste večeras kako je publika reagovala na njega. Shining out is all you know.
сите епитети, значи ти заслужуваш да бидеш член на тоа жири, нели? Меѓутоа, ме интересира како, зошто ја прифати понудата? Кој ти беше предизвика за да прифатиш Па ја нисам волao те формати, значи, просто ја нисам никада учествовao на неким откриваjućim formatima, da sad kažem ja imam talent, pa kao dođem tamo da neko vidi. Ukoliko zaista imaš talent, međutim, vreme u kom sam ja odrastao je drugačije. Da. I sada trenutno u Srbiji imate možda jednu ili dve emisije gde možete da predstavite svoj, da kažem, umetnički rad, pesmu, novu pesmu, bilo šta. I tako da svoji formati dobrodošli, ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu, jer su jako popularni za jako kratko vreme, odnosno, da, za jako kratko vreme saznamo o nekome mnogo, vidimo njegove mogućnosti, vidimo kako se ponaša pred publikom, pred žirijem i eto, to je baš onako zahvalno za nekog ko se bavi dugo muzikom i da je to ima prostora da pokaže ono što zna. I zato sam prihvatio poziv produkcije da učestvujem u X Faktoru, inače nisam bio ranije ljubitelj tih formata, jer sam uvijek razmišljao ukoliko imaš talent, ukoliko imaš pesme, ti ćeš imati svakako доста пролазак од публика. Па значи дека во некој минато време малиот Желко Јоксимовиќ, ако имаше такво шоу, немаше да се пријави, или? Па nije postojao tada taj show, a i da je postojao, ja se ne bih prijavio, jer sam nekako radio dugo na sebi, školovao sam sebe i učestvovao sam i kao instrumentalista puno puta na svetskim takmičenjima i... Da, zato što sviriš na koliko instrumenta u ovaj momentu. Mnogo, zaista. I onda sam na kraju počeo da, nažalost, pevam i to je se ljudima dopalo i nekako kao izvođač svojih radova to uopšte ne radim loše. I ja sam sam sebe par puta čuo i osjetio sam neku energiju da to zvuči vrlo, vrlo prikladno. E sad to se reflektuje na mnoge festivale, na, da kažem, mnogo albuma izdatih i na nekoliko Eurosong takmičenja i eto, na kraju eto mene ovde večeras s vama. Mesto tamo spavaš u ljubavi kad mi fali Публиката не само ете во твојата матична земја, туку и конкретно во Македонија, да се гледа по бројот на луѓето кои што доаѓаат на твоите концерти, не само во цела Македонија, можам да кажам дека малтене те прифаќа како свој. Тоа се види вечерва нели овде и... Па зато
Луѓето ги пеат сите твои песни. To sam i ja rekao par puta, jer prosto ja kad nisam u Makedoniji, ja volim da otpevam Jovana Jovanke, volim tu pesmu i eto, žena mi se zove Jovana i onda još više volim tu pesmu i kako da vam kažem, ja to pevam na makedonskom i to nekako smatram da je to moja pesma. И одлично го пееш на македонски јазик. Благодарам. Кога сме кај јазикот, ти многу баво кажа сега пред малку на бината, нели? Точно во погоди моментот кога да кажеш, меѓутоа јас би сакала за нашите гледачи, ако не ти е проблем да го повториш тоа, а се однесува на пеењето на Даниел Кајмарковски, на некој лапсус. Нели на X-Factor, бидејќи, знаеш, се крена малку прашина околу тоа, не е потребно, меѓутоа... Da svi normalni Makedonci znaju da sam ja, to je kao da nisam bio zlonameran i prosto to je stvar koja, kao kada kažeš u toku večeri dobar dan, a ono pao mrak. Znači to je prosto, i to uvek u svim društvima, ne samo u Makedoniji, nego čak i u Srbiji i u ostalim državama postoje jedna grupacija ljudi koji jedva čeka da neko napravi grešku. Ja sam i u toku emisije rekao, nemojte nas hvatati za lapsuse, jer mi smo tu u tom žiriju da čujemo kako neko peva, kako se ponaša na bini. Prosto vi vidite šta sam ja u Makedoniji u smislu prijateljskih odnosa, kakvi su Makedonci prema meni, kakav sam ja prema svom kandidatu koji je iz Makedonije. Dakle, bukvalno dajem sve i nema potrebe da se pravdam. Tako da to nije ništa bilo zlonamerno. Апсолутно, меѓутоа сепак добро е гледачите да слушнат, затоа што знаеш, тоа се расшири многу брзо со помош на социјалните мрежи, поготово на Facebook. Али окей, нема веќе. Го кажавме, не знам дали слушна пред неколку денови Григор Копров, композиторот, значи македонски, имаше изјавено дека членовите на жирито, поточно Желјко Јоксимовиќ, не може да напише песна достојна за Даниел Кајмарковски. Кој те рекол? Григор Копров. Ja se izvinjam, stvarno. Ako tako misli Grigor Koprov, onda ja bih njemu verovao. Ne, što da ne? Добро, а дали Желјко Јоксимовиќ има намера да напише песна за Даниел Кајмарковски? Сега не знам дали за Евросонг или... Ja bih volao da ove godine Daniel peva na Eurosongu. Da, to je go kažem. Ove godine peva Tijana Dapčević, mislim da će da prođe fino, ali ove godine je velika, kako bih rekao, velika pažnja je na Danielu. Tako da. I siguran sam da takve neke stvari treba da se osete. Onaj ko zna da oseti kada je moment za nešto, postaje vrlo uspešan. Onaj ko ne zna da oseti kada je pravi moment za nešto, nije uspešan. Ти значи знаеш да ги почувствуваш моментите, затоа си успешен, а со тоа ќе му помогнеш и на Даниел. Нели? Ja Danielu stojim na raspolaganju. Kako Danielu, tako i Makedoniji. Така ти благодарам многу. Хвала ти. Тоа беше се од Желјко Јоксимовиќ и она што заеднички го подготвивме веднаш по завршувањето на концертот. Се надевам дека ви се допадна. А исто така се надевам дека ви се допаја и ова прекрасна икона во Длаборес, која што вечерва го украси нашето студио во духот на
празниците на Водици и на големиот празник Свети Јован Крстител. Истата ја добивме од галеријата Букефал. Покрај промоцијата на модерна и класична уметност, во галеријата Букефал може да се најдат и интересни икони, како оваа длаборез во дрво и копии на фрески кои се изработени на еден навистина автентичен стил, кој што има традиција и се негува долги години на ова поднебје и се разбира остава трајни вредности за следните генерации. Во продолжение на овој нов ден ќе имаме можност да се дружиме со хорот Света Злата Мегленска, кој што настапи во предвечерието на големиот празник Богојавление Водици во Центарот за култура Григор Прличев од Охрид. Ќе ви презентираме дел од она што тие го испеа вечерта на прекрасниот концерт, кој што се одржа на големо задоволство на сите охриѓани и гости кои што престојуваат деновиве во нашиот град, и се разбира краткото интервју со диригентката на Света Злата Мегленска. Се наоѓаме во Центарот за култура Григор Прличев од Охрид пред самиот почеток на концертот кој што треба да се одржи во очи празникот Богојавление Водици. До мене на кратко ја имаме господјата Летка Димовска-Полизова, диригентот на хорот Света Злата Мегленска, и веднаш на самиот почеток би сакала да ве запрашам прво како се чувствувате и дали сте можебите возбудени по повод овој вечерашен концерт кој што ќе се случи пред охриѓани. Па секогаш сум возбудена пред настап, а ова е посебна возбуда што ја доживувам, и затоа сакам Охрид и охриѓани да ги поздравам со Христос се роди за многу години да ние. Ми направи општина Охрид посебно чест и задоволство да не поканат на овој важен ден. Тоа е утрешниот Водици во овој прекрасен дом на култура, значи благодарение на градоначалникот, советот на општина Охрид и сите оние кои што ни овозможија да вечерва се чувствуваме пријатно и едноставно да го чувствуваме заедно големиот празник Водици. А само да ве прашам, што можеме да очекуваме вечерва? Вечерва е наменска, значи програмата воглавно е, не воглавно, него е тоа православна црковна музика, која што мислам можеби амбиентално нема да прозвучи онака како што во еден собор, во една црква, во една соборен храм, меѓутоа мислам дека квалитетот на хорот сепак ќе го задоволи, ќе ги задоволи слушателите и гледачите на овој. Веруваме во тоа колку ќе трае концертот, бидејќи ќе имаме тоа е сепак тоа е целовечерен концерт, значи ќе трае колку што и онака дозволува 50 до 60 минути.
Така, на задоволство на сите гледачи кои што ете вечерва се уште пристигаат пред почетокот на концертот. Дали може накратко само да ни кажете нешто за хорот Света Злата Меглинска, значи колку членови брои? Да го представиме хорот малку. Кратко, тој е формиран 96 година, значи 18 скоро години веќе екзистираме на овие на нашите простори, да. Имаме доста многу меѓународни признанија и награди, значи учествуваме на меѓународни фестивали со надпреварувач карактер. Имаме на Македонија донесено до сега 23 награди, кои што гранд при, први награди, втори и многу малку трети награди. Така да ви се множат првите награди. Ова година се припремаме за Светската хорска олимпијада. Тоа е налик на што се светските олимпијади, меѓутоа ова е хорска олимпијада во Рига, Латвија. Значи хорот во 2011 година во Грац се квалификуваше и тоа во финалето. Што тоа на овие простори мислам е единствен и тоа ми е најголема чест и гордост, меѓутоа и голема обврска за да го покажеме сега едноставно квалитетот на хорот и да ја представиме Македонија во најдобро светло што може да биде. Ви посакувам многу успех на сите проекти, се разбира многу први награди и гран прија. И само за крај да ве запрашам, кога следно можеме да ве гледаме во Охрид? Имате ли нешто во агендата или уште рано? Па уште рано е, се надевам дека Охридско лето мислам веќе не е избежно, затоа што сепак има и други кои што треба да учествуваат. Меѓутоа можам да кажам дека на Охридско лето до сега имаме 4 пати веќе настапувано и еднаш вон она што беше самата програма Охридско лето, значи по 5 пат. Ова е 6 што учествуваме и пееме во Охрид. Се надевам дека ќе продолжиме со истото темпо. Иначе предходно ме прашавте колку бројот на девојките варира во однос на потребите, така, и меѓутоа тука е негде 20 до 10. Меѓутоа вечерва ќе има малку во помал состав со оглед на временските услови и во секој случај апсолутно ќе го задоволат и овој број на девојки, ќе го задоволат квалитетот на она што се очекува на вечерашниот концерт. Ви благодарам многу, да не ви одземаме повеќе внимание, ви посакувам убав концерт и се разбира до некоја следна средба. Се надам. И сега е време, почитувани гледачи, како што ви ветивме, за разговор во нашето студио, повторно посветен на најважниот настан кој што се случуваше деновиве во нашиот град, на празникот Богојавление Водици. Вечерва со мене во студиото на ТВМ, најсрекниот охриѓанец, оној кој што го фати крстот од водите на Охридското езеро. Неговото име е Петар Рупески. Добро вечер, добре дојде во студиото на ТВМ. И градоначалникот на Охрид, господинот Никола Бакрачевски, меѓутоа овој пат малку повеќе во функција на кум, поточно еден од кумовите на оваа голема манифестација. Добро вечер, добре дојдовте во нов ден. Добро вечер и најпрво благодарам за поканата и би искористил оваа прилика да им го честитам празникот на сите охриѓани и сите ваши гледачи. И празникот Богојавление Водици и празникот Свети Јован. Ви благодарам многу, благодарам што најдовте време во овие празнични денови. Сепак верувам многу сте ангажирани, меѓутоа најдовте време да присуствувате во емисијата, во еден краток разговор за она што беше најважно што се случуваше деновиве во нашиот град. Најпрво би сакала да кажам дека ние го поканивме во студиото и вториот кум, поточно бизнисменот Сашо Симески Цури, меѓутоа тој од
оправдани причини не можеше да биде вечерва заедно со нас. Да, Сашо Сименски денес е службено отсутен и за жал не ќе може да присуствува нова емисија, меѓутоа во секој случај јас се надевам дека добро ќе го заменам. Веруваме во тоа. Петар, да започнеме најпрво малку со неколку прашања за подготовките околу фаќањето на крстот, поточно околу подготовките за овој голем ден за верниците. Дали постојат такви подготовки воопшто, нели? И сакам да прашам и како што ете во народот се слуша, дали ковате некакви планови со тајфата? Токму ете на овој ден, кој од вас ќе го фати крстот? Има ли вистина во... Јас ви благодарам за поканата. Да. Сега да одговорам на прашањето. Значи, ритуал околу спремањето ни е денот на фалјањето на крстот. Значи, се собираме, така наречено, правиме тајфа, одиме во црква, палиме свеќа за здравје, значи се молиме Господ да е со нас тој ден, да ни поможе да си офатиме крстот и групно одиме сите на пристаништето каде е и самиот чин на фалјањето на крстот, заедно, значи сите заедно одиме и тоа е така мало спремање околу тоа. Значи нема ништо спектакуларно договори, како што велат нели другите дека варошани повторно коваат договор заговор да го фатат крстот и како да го фатат. Не постои такво нешто, или? Значи се шпекулира дека ние, не знам, неколку денови вежбаме или не, тоа нема врска. Значи само на ритуалот со бајлето од црква и си одиме сите заедно. Така. Комуницирате ли со останатите тајфи? Знаете ли можеби колку тајфи ги има во Варош или таа бројка е менлива, зависно? Значи во Варош има една тајфа. Така? Значи сите на тој ден сме сплотени и сите на тој ден одиме заедно на пристаништето каде и само се фалја крстот. Значи нема повеќе тајфи, ние сме сите една иста тајфа. Така, варошани се една тајфа. Да. Сега малку да поразговараме со кумот за кумството, поточно за таа голема чест, верувам. Како помина? Кои се првите импресии, впечатоци од ова кумство и од овој голем ден? Па морам да напоменам дека добивањето на кумство за Богојавление Водици представува еден чин на примање на една особена продуховена вредност со која што може да се закити еден охриѓенец или еден граѓанин на Република Македонија. Се надевам според статутот на Сдруженијето Богојавление и граѓанин на друга држава, не само на Република Македонија. И навистина и чест и привилегија да се носи таа титула која што ја имате во тек на целата година, не само на Богојавление Водици. За мене е посебно големо задоволство затоа што и јас потекнувам од религиозна фамилија. Мојот прадедо беше свештеник во манастирот Калишта во Света Богородица во Калишта и Свети Никола во Радожде и еден од организаторите на осветувањето на водите на езерото во тој дел, веднаш после Втората светска војна, во времето кога беше забрането да се врши процесија во или барем јавно да се покажува пред јавност или пред маса на луѓе. Така да за мене ми е особено драго што ова година сум кум заедно со и особено моето задоволство е поголемо што кум сум заедно со мојот другар и кум односно кумството не врзува во приватниот живот со Сашо Сименски, така да задоволството беше неколкукратно. Предлогот дојде од Сдруженијето Богојавление, кое што и во својот статут има зацртано да му предложи на градоначалник. Кога ќе се именува нов градоначалник, да се предложи да биде кум. Јас со задоволство го прифатив и покрај тоа што имав намера во некој од наредните години да на некој начин се кандидирам за кум на така само иницијативно мимо тоа, да. И реков со задоволство
го споделив кумството и со мојот другар Сашо Сименски. Овде морам да прашам, бидејќи се навративте малку на вашиот дедо. Ете, порано дали сте присуствувале или можеби дали и вие сте биле еден од фаќачите на крстот или можеби на оние кои што се пробале или не? Во младоста мора да признам, че никој пат не сум се впуштил во трка за фаќање на крстот, а неколку пати сум се капел за здравје водици, да, така. Так. Сега стигнавме и до тој момент на фаќање на крстот, значи дали скокањето, Петар, е еден вид аманет од предците, од старите, скокале ли тие, ви раскажувале или нели за тој чин, па можеби тоа се врежало длабоко во вас или како? Како доаѓате до тој момент да се оде и да се скока по крстот? Нашата желба за фаќање на крстот. Значи тој е аманет оставен од нашите родители. Значи татко ми скокал, тој уште како мал ме ја научил песната за овај ден. Така. И ми останало длабоко во мене на овај ден духовно да се капам во водите, а не материјално. Значи, на овај ден, ние и мојата тајфа и сите се надевам. Охриѓани кои скокаат по честниот крст, скокаат поради духовното. Да, тој е аманет оставен од моите родители, од мојот татко и... Колку години на нас детете скокаш по честниот крст? Ова година мене ми е 10-ти пат. Така. Прв пат скокав 2004 година, а во 2005 година го фатив прв пат на 15 години. На 15 години. Има ли тука некоја граница или мислам возрастна граница или не? Кој што сака, кој што може? Нема возрастна граница, но јас и Јован Рилко сме меѓу најмладите што го имат фатено Светиот крст. Така, значи на 15 годишна возраст и тој исто така или? Мислам дека Јован го има на 14 годишна возраст. И какво е чувството, односно пред чувството? Дали има некое предчувство дека ќе се случи тоа нешто? Ете, кога зборуваме веќе за духовното. Потајно секој во себе се надева дека ќе го фати честниот крст. Јас се надевав и на тој ден чувствував во мене на голема топлина, на голема возбуда. Исто како дента кога го фатив прв пат крстот, повторно беше таа иста возбуда во мене, па така потајно се надевав дека оваа година ќе ми се посреќи повторно после 9 години да го фатам честниот крст. Што значи честниот крст за тебе, Петар? Па, честниот крст за мене значи просветлување, значи прочистување на душата и надеж дека во идната година ќе ми донесе повеќе среќа, повеќе радост, здравје и сите тие убави нешта да ми се случат во наредната година. Така. Во секој случај за убаво, нели, за арно, за една убава година и на тебе и на домашните. Па пред и на се, една хармонија, да. Тоа е она единственото по кој се стремиме. Значи, наредната година која следи, да ни биде повесела, посрекна, да сме сите заедно, сплотени, срекни, така. Повесели, исполнети со љубов. Така. И тоа е тоа. А сега да се навратиме малку на моментот на кумството. Ова година во дупла улога и како градоначелник и како кум. Дали беше полесно или потешко во овие две улоги напоредно или двете можеби улоги се надополнува? Да, точно така, значи двете улоги оваа година мора да бидат комплементарни и да се надополнуваат една со друга. Ние во локалната самоуправа имавме зацртано неколку месеци наназад активности кои што ќе треба да бидат преземени од сите субјекти во локалната самоуправа, зашто
поорганизирано да се представиме пред граѓаните не само на Охрид, туку фокусни беа граѓаните кои што доаѓаат како гости во Охрид, било да се од Република Македонија или од околните држави или сите оние држави каде што сметавме дека можеме да влијаеме промотивно и маркетиншки за да привлечеме голем дел на гости и да направиме една меѓународна манифестација која што од година во година ќе добива се поголема масовност и ќе биде надалеку позната. Од тие причини, значи, ние како локална самоуправа, уште пред да знам дека ќе ми биде предложено да бидам кум, се подготувавме и правевме план на активности со кој што ќе помогнеме на пред се главните организатори или официјални организатори на манифестацијата, Сдруженијето Богојавление, се со цел реков да направиме манифестација која што ќе биде надалеку позната, значи не само во македонски рамки, туку насекаде на Балканот и пошироко. Од друга страна, после преземањето на кумството, имав обврски и како кум кои што произлегуваат од самиот чин на кумството, значи да бидат значи спроведени во духот и традицијата и обичаите како што некој пат тоа се правело. Така да мора да признам дека тоа не е лесна работа, да истовремено бидеш во позиција на градоначалник и да се грижиш за промотивниот и маркетиншкиот дел на манифестацијата, односно за организацијата на сите активности кои што зависат од локалната самоуправа и од јавните предпријатија кои што ги ангажиравме максимално да бидат подготвени околу организација на оваа манифестација и од друга страна да се придржувате до духовните и традиционалните вредности кои што произлегуваат од кумството на Водици. Јас сметам дека имавме едно најуспешните представување на оваа манифестација. За таа цел ги ангажиравме сите оние субјекти кои што можеа да помогнат да се организира една ваква голема, за мене голема манифестација. Сепак имавте и можност сами да видите дека на плоштад се собраа повеќе од 20.000 луѓе, можеби 25.000 луѓе и голем дел од нив беа гости кои што доаѓаа однадвор и заради тоа требаше да бидат активирани и ангажирани сите можни субјекти. Значи, започнувајќи од сите оние сектори и оделенија во локалната самоуправа, зависно од активноста која му беше доделена, јавните предпријатија требаше да бидат ангажирани во Сдруженијето Богојавление, да се направи пишана агенда во која што низ неколку координации со сите актери имавме можност да точно ги дефинираме задачите, која задача на кого му е доделена како субјект и рокови кога да се реализира. Мислам дека прв пат имавме една таква организација во која што сите актери, сите субјекти, значи сите организации или здруженија имаат точно дефинирани задачи со точно определени рокови. Така да сите одговорија на нивото на задачата која што им беше дадена и имавме, сето тоа резултираше во една успешна организација на можеби најмасовната прослава на Богојавление Водици. Значи тука реков беа вклучени покрај локалната самоуправа и јавните предпријатија, сега од тука беше Сдруженијето Богојавление, секторот за внатрешни работи, Црвениот крст, Нуркачкиот клуб Амфора и други субјекти, меѓутоа секако тука мора да го напоменам и туристичкиот сектор, односно угостителскиот сектор, кој што излегува пресред на она што значи не барање на локалната, меѓутоа барање на јавноста да се намалат цените на угостителските услуги пред се во делот на сместувањето. Знаете дека сите хотели излегува во пресрет и дадоа понуда од 10 до 12 евра за преноќиште со доручек, што е нешто што ретко може да се види некаде било каде на Балканот и пошироко во Европа. Особено кога се случува нешто такво. А секако и кафанџиите, рестораните, кафе-баровите има попуст на нивната понуда, на нивните услуги, така да сето тоа создаде еден систем кој што на мое задоволство и на општо задоволство, веројатно на сите охриѓани, профункционира онака како што треба и све беше се течеше онака како што договоривме и онака како што ја запишавме агендата. И таа агенда за Водици се надевам дека ќе биде една добра основа
во иднина да се надоградуваме и да организираме уште по масовни манифестации. Значи, нашата цел е да донесеме неколку илјади луѓе во градот Охрид, да ја продолжиме туристичката сезона, да направиме некој спој на одбележувањето на новогодишните празници. Видовте дека оваа година ние направивме програма која траеше 10 дена за време на новогодишните празници. Поддржавме некои активности, традиционални малски активности за време на Бадник и Божич, а потоа веднаш и за Свети Василий, односно Стара нова година. И завршивме со празникот Богојавление Водици. Мислам дека успеавме да направиме една екстензија на туристичката сезона, значи во овие зимски месеци, и да донесеме значителен број на туристи, од кои што значи корист има цел град. А тоа веројатно допрва ќе го почувствуваме или веќе имате некои, да кажем, показатели или индикации дека добро се одработило, добро се одработило овој период, да речеме, од нова година до тоа можем да го кажем само преку посетеноста, значи за време на овие празници, од страна на гостите кои што се надвор од Охрид, кои што престојуваат во Охрид, значи и за Нова година, и за Божич, и за Стара Нова година, и за Богојавление Водици. Значи, масата на луѓе кои што дојдаа на овие празници сами по себе зборуваат за позитивните ефекти од нашите активности. Меѓутоа, исто така ние постојано разговараме со хотелиерите, со собствениците на локали во Охрид, со приватните становиздавачи и сите оние субјекти кои што се инволвирани во делот на создавање на приходи од носење на гости кои што се натвор од Охрид. Значи, тука влегуваат и трговците, и занаетчиите, и оние дуканџи кои што продаваат сувенири, значи супермаркетите. Сите тие влегуваат во ланецот на корисници на услугите кои што на некој начин доаѓаат од потрошувачката која прават гостите кои доаѓаат во Охрид. Така. Во секој случај можеме генерално да кажеме дека сте задоволни од сите превземени акции, значи од вработените во локалната кои што се извршија својата работа. Уште еднаш напоменувам, значи онака како што ги договоривме активностите, значи сите субјекти, вклучувајќи секторите и одделените во локалната, јавните предпријатија, Сдруженијето Богојавление, секторот за внатрешни работи, градската капетанија, Црвениот крст, Нуркачкиот клуб Амфора и сите други субјекти кои ги инволвиравме во процесот на организација на овие настани, беа на ниво на задачата и ги исполнија сите обврски онака како што беа предвидени и дефинирани за нив. И јас користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам на сите за по мене дури перфектната организација на сите овие празници од Нова година навака. Одлично, кое што ќе само подлога за понатака како што кажавте. Петар рече дека скокаш веќе 10 години по честниот крст, така? А два пати го имаш, ете, се случувајќи нели овој пат два пати го имаш фатено. Сакав да те прашам дали се чувства некоја разлика, ево токму конкретно за она што го зборуваме сега со градоначалникот, во организацијата или во секоја година, за разлика од првите години кога се организираше, секоја година има напредок. Така оваа година мислам дека е на највисоко ниво организацијата. Се почувствува. Се почувствува и голем бројните туристи кои беа дојдени. Значи имаше доста туристи кои шета по улиците, ево поготово стариот дел, кои шета странски туристи кои беа дојдени да ја видат оваа манифестација, бидејќи беше уште доволен период беше промовирана дека на тој ден ќе има многу убава организација, има што да видат, што да посетат и дека нивното време ќе биде целосно афирмирано и ќе биде доловено баш она традиционалното фаќање на крстот во Охрид. Така, секој од досегашните кумови вети по нешто што ќе остане, значи, како спомен за градот од нивното кумство. Нели има спомен обележието со фаќачот на крстот и изработката на чунот. Што годинешните кумови ќе му подарат на градот Охрид? Кога заедно со другиот кум отидовме да побараме, онака како што налага традицијата, да побараме благослов за нашето кумство од владиката Тимотеј, во двочасовниот разговор со него имавме можност да
подискутираме за многу аспекти околу организација на празникот Богојавление и Водици и побаравме на некој начин како најупатен во сите овие активности од владиката Тимотеј да ни предложи што ние би помогнале, односно би придонеле за афирмација на овој празник, од гледан од негов аспект како помош кој што ние можеме да го дадеме на градот. Негов предлог беше да дадеме помош од наша страна на било кој начин да започне конечно реализација на изработка на фреско живописот во црквата Свети Климент во Плаушник. И јас и другиот кум Сашо Сименски, со мојот другар, прифативме да помогнеме околу конечно, значи реализација на, односно, значи цртање на тој фреско живопис, со што конечно ќе биде завршена, значи комплетниот натрешен изглед на црквата Свети Климент во Плаушник. Одлично, ви посакувам успех и среќани. Да. На некој начин нашата помош, односно нашиот дар како кумови на Богојавление и Водици за 2014 година. Така, посакувам успешно да ја остварите, да ја реализирате поставената задача. Петар, само на крајот на нашиот разговор, да кажам дека вчера се одржа и она традиционално фрлање на бурињата. И овој пат повторно, значи, тебе ти се посреќи да го фатиш она буре со црвено вино. Може 2-3 збора околу тој настан? Да, значи ова е традиција, неодамно основена. Ова година, значи повторно ми се посреќи да го фатам и бурето со црвено вино покрај крстот. Так. Значи, ова година јас сум прв што го имат фатено и бурето и Светиот крст. Два пати. Значи, во еден ден. Да, во еден ден. Исто така, ова ми е трет пат кај што го фаќам бурето. Но годинава се надевам дека ми е посрекна од сите други наредни, мислам, минати години, бидејќи го фатив и честниот крст и го фатив и бурето со црвено вино. Дупла среќа. Така, дупла среќа за Петар. Дупла среќа и ме прави денови најсрекниот охријанец. Нека биде така не само деновиве, туку во текот на целата година и понатакат. И благодарам и тебе што беше гостин во нов ден. За вашата покана, за вашата емисија. Се разбирам, беше задоволство и благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ние ќе продолжиме со прилогот кој што го подготвивме во контекст на разговорот, односно на онаа традиција која што вчера се случуваше со бурињата. Да погледнеме. Со денот на рибарите заврши годинешното 4-дневно богојавленско празнување. Од 5 буриња кои беа фрлени во водите на Охридското езеро, најбрз донас од црвено вино беше Петар Рупески, годинешниот фаќач на честниот крст. Тој доби реплика на крстот со кој што се осветуваше езерската вода и златник со символи на Сдруженијето Богојавление. За денот на рибарите беше подготвена за охриѓани и гостите 2 тони рибна чорба подарок од хотелот Royal View. Гастрономскиот специјалитет беше подготвен од ученици од Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски, заедно со нивните професори. Подготовката на зајрето за чорбата траело 3 дена, учествувале 15 ученици од 3-та година. Во чест на денот на рибарите, студентите пак од Факултетот за туризам и угостителство добија задача од градоначалникот Бакрачевски да подготват традиционална пача. Тие макотрпно работеа под менторство на нивните професори по гастрономија и задачата успешно ја завршија, така што на охриѓани и гостите им беа поделени 1000 порции вкусна пача. Сдруженијето Богојавление, годинешните кумови Никола Бакрачевски и Сашо Симески, но и локалната самоуправа и бизнис секторот од градот организираа покрај чорбата и пачата бројните посетители на настанот осмислен како сенародна веселба да се сладат и со пржена плашица, греана ракија и вино. И пред да се одјавиме, само да ве подсетиме дека од 20 до 26 јануари, во периодот од 9 до 15 часот во културно-информативниот центар Култура 365, повторно ќе се организира акцијата Недела на книгата.
секој оној што ќе го посети културно-информативниот центар ќе добие книга на подарок. Значи Култура 365 повторно со изненадувања за сите љубители на пишаниот збор и за сите читатели од 9 до 15 часот од 20 до 26 јануари. Почитувани гледачи, тоа беше се во вечерашното издание на Нов ден. Јас се заблагодарувам и ги поздравувам од студиото на ТВМ нашите драги пријатели и соработници, галеријата Букефал и се разбира студиото Арс Нова. А вам ви благодарам на вниманието. Ви посакувам се најубаво и се разбира ви закажувам нова средба за 7 дена. Пријатна вечер.